السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 13 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 10 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمانوں کو صرف 24 گھنٹے میں سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف بی جے پی کے بڑے لیڈروں کی طرف سے بے روک ٹوک نفرت پر مبنی بیانات کا اور مسلمانوں کے خلاف ہندو کمیونٹی کو بھڑکانے کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف RSS کے سربراہ مسجد اور مدرسے جا کر امن کا پیغام دینے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ وشو ہندو پریشد نے اتوار کو دہلی کے سندر نگری میں ایک ہندو نوجوان منیش کے قتل کے خلاف احتجاجی پروگرام وراٹ ہندو سبھا کا انعقاد کیا۔ اس دوران اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مغربی دہلی سے بی جے پی کے رکن پارلیمان پرویش ورما نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والا بھڑکاؤ بیان دیا۔ دینک ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ جب تک تمام ہندو متحد نہیں ہوتے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہادی عناصر دہلی میں ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہاں ان کی حکومت ہے۔ ہندو اور پولیس چاہیں تو ایسے لوگوں کو 24 گھنٹوں میں سبق سکھا سکتے ہیں۔ پرویش ورما نے مزید کہا کہ اگر ان کے دماغ اور صحت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے مکمل بوائکاٹ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں سے سبزی خریدنا بند کر دیں، ان سے کوئی سامان نہ خریدیں اور انہیں کسی قسم کی اجرت نہ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان ریڑیاں لگا رہے ہیں، لوگوں کو ان سے سبزی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گوشت اور مچھلی کی دکانیں اور ریسٹورنٹ کھولتے ہیں۔ MCD سے بات کر کے ایسی دکانوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ بی جے پی لیڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی نظر آئے ان کا بوائکاٹ کریں۔ فرقہ پرستی کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اس دوران اجتماع میں موجود لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس اپیل کی حمایت کی۔ عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عام آدمی پارٹی دہلی سرکار کے وزیر راجندر پال گوتم نے تبدیلی مذہب کے پروگرام میں اپنی موجودگی کے تنازع کے درمیان اتوار کو وزارتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد یہ تنازع شروع ہوا تھا۔ یہ 5 اکتوبر کو منعقد ہونے والے ایک پروگرام کا ویڈیو کلپ تھا جس میں راجندر پال گوتم نے شرکت کی تھی۔ اس پروگرام میں ہزاروں لوگوں نے ہندو دھرم کو چھوڑ کر بدھ مذہب کو اپنانے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کو دیوتا تسلیم نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے گجرات میں اپنی انتخابی مہم کے دوران اروند کیجریوال پر حملے کے لیے اس ویڈیو کلپ کا استعمال کیا اور ان پر ہندو مخالف ہونے کا الزام لگایا۔ اس تناظر میں ٹویٹر پر شیئر کیے گئے خط میں راجندر پال گوتم نے کہا کہ وہ 5 اکتوبر کو انفرادی طور پر اس تقریب میں شریک ہوئے تھے اور اس کا ان کی پارٹی یا ان کے وزیر ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی سیاسی فائدے کے لیے سماج کے کئی طبقات کو نشانہ بنا رہی ہے اور وہ اس کے خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ راجندر پال گوتم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ وزیر کے عہدے سے اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کے لیڈر اروند کیجریوال اور پارٹی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دوسری جانب دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور بی جے پی رہنما رام ویر سنگھ بڈھوری نے کہا کہ چندر پال گوتم نے بی جے پی کے دباؤ میں استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر کا استعفیٰ ہی کافی نہیں ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جانی چاہیے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی مذمت کرنے کے لیے انہیں پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق بی جے پی یوتھ ونگ کے کارکنوں کے ایک گروپ نے سنیچر کو راجندر پال گوتم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے اور وزیر کی رہائش گاہ کے باہر ایک کھمبے پر بھگوان رام کی تصویر کے ساتھ بھگوا جھنڈا بھی لگا دیا۔ سماعت سے 2 دن پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ پہنچا۔ بالکل آخری لمحات میں پیلیسز آف ورشپ ایکٹ کو چیلنج دینے والی عرضی پر سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت سے 2 دن پہلے اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک نئی عرضی داخل کی ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ 11 اکتوبر کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ سے پیلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو چیلنج دینے والی اس عرضی پر سماعت نہ کرنے کی مانگ کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو عرضی داخل کی ہے اس میں بابری مسجد انہدام کے دوران ہوئے فسادات اور ممبئی دھماکوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट से बोर्ड ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रद्द होने से फिरका वाराना कशीदगी पैदा होगी। इससे कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एक प्रेस नोट में कहा था कि मरकजी और बाज़ रियासती हुकूमतों की तरफ से मुल्क में इसराइल के तर्ज पर बुलडोज़र कल्चर को जारी करना निहायत अफसोसनाक और मुल्क के लिए रुस्वाकुन है। बोर्ड ने मज़ीद कहा कि इंडिया की शबी एक ऐसे जमहूरी मुल्क की रही है जिसमें हर शहरी को पुरअमन एहतिजाज और इजहार राय की आज़ादी दी गई है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत का रवैया आमिरियत पसंद होता जा रहा है। कई शहरों में मुसलमानों और दलितों के मकानात मामूली इल्ज़ामात की बुनियाद पर ज़मीन दोज़ कर दिए गए हैं। बोर्ड का ये भी कहना था कि एक शख्स मुद्दतों मेहनत करके और गाढ़ा पसीना बहाकर अपना मकान बनाता है। ये मकान बनाता तो वो है, लेकिन उसके वालिदैन, बच्चे बच्चियाँ और बाज़ औक़ात नाबालिग भाई बहन सबों की इसमें रिहाइश होती है और इसको एक मुश्तरका मिल्कियत का दर्जा हासिल होता है। अब अगर उस घर का एक बालिग या नाबालिग लड़का सचमुच कहीं पथराव करने में शरीक हो गया हो तो क्या हुकूमत के लिए ये बात दुरुस्त हो सकती है कि वो ऐसी सज़ा दे जिसे पूरे ख़ानदान को भुगतनी पड़े? गाय को कौमी जानवर करार देने की अर्जी पर समाअत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। समाअत के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने अर्जी गुजार के वकील से पूछा कि क्या ये अदालत का काम है, इससे किसके बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। जस्टिस कौल का ये भी कहना था कि आप ऐसी दरख्वास्तें क्यों दायर करते हैं जिस पर हम जुर्माना आयद करने पर मजबूर हों। उधर एक दूसरी खबर में इंडियन रेलवे ने बेंगलोर में टीपू सुल्तान एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस रख दिया है, जिस पर कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को परेशान कर रखा है क्योंकि टीपू ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ 3 जंगें लड़ी थीं। किसी और ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। कर्नाटक कांग्रेस कम्युनिकेशन विंग के शरीक चेयरमैन मंसूर खान ने इस फैसले को फिरकावाराना सियासत करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस क्यों रखा गया। ये ट्रेन इस रूट पर 42 साल से चल रही थी और किसी को इसके नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। ये फिरकावाराना सियासत है। उधर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने रेलवे के इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क की सियासत में जहर घोलने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी का काम जहर घोलना है, वो किसी और ट्रेन का नाम वोडियार रख सकते थे। किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नंगल कस्बे में वाक़े राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज में BKU के तर्जमान राकेश टिकैत की क़ियादत में किसान संसद का इनेकाद किया गया। इस संसद में कहा गया कि किसान एक और बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसानों की तहरीक के दौरान हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि अगर वो अपनी जान और ज़मीन की हिफाजत करना चाहते हैं तो मुत्तहिद हो जाएं और तहरीक के लिए तैयार रहें। राकेश टिकैत ने हुकूमत पर किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने के अपने इंतखाबी वादे को पूरा न करने का भी इल्ज़ाम लगाया। राकेश टिकैत का ये भी कहना था कि यूपी हुकूमत ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सफ़र करने के इस्तेमाल पर जो पाबंदी लगाई है, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं क्योंकि हुकूमत का ये फ़ैसला आमिराना है। राकेश टिकैत ने दावा किया कि फ़ैसले का मकसद किसानों को धरने के मकामात तक पहुँचने से रोकना है। भारतीय किसान यूनियन ऐसी किसी भी पाबंदी की मुखालफत करेगी। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि क्या हादसात के बाद कहीं भी ट्रेनों, बसों और कारों पर पाबंदी लगाई गई है? अगर नहीं तो फिर देही इलाकों में ट्रांसपोर्ट के सबसे आम तरीके यानी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पाबंदी लगाने का क्या जवाज़ है? राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मुल्क के हालात अजीब होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में मुल्क मजदूरों और गरीबों की कॉलोनी बन जाएगा।
शिवसेना का इंतखाबी निशान मुंजमद हो जाने के बाद उद्धव ग्रुप ने पसंद किए 3 निशान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के हरीफ ग्रुपों को शिवसेना का नाम या इंतखाबी निशान यानी कमान और तीर इस्तेमाल करने से आर्जी तौर पर रोके जाने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले धड़े ने इतवार को कहा कि उन्होंने 3 निशानात त्रिशूल, मशाल और चढ़ता सूरज इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं। वाज़ेह रहे कि उद्धव ग्रुप और शिंदे ग्रुप के दरमियान तनाज़ुए के बाद इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को शिवसेना का नाम और उसके इंतखाबी निशान तीर को मुंजमद कर दिया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने दोनों ग्रुपों को 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया था कि हर एक ग्रुप को इंतखाबी निशान के लिए 3 ऑप्शंस दिए जाएं। इसी तरह पार्टी के नए नाम के लिए भी 3 ऑप्शंस दिए जाएं जो 3 नवंबर को होने वाले मशरक़ी अंधेरी ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल किए जाएंगे। उधर एक दूसरी खबर में समाजवादी पार्टी के बानी साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव का आज पीर को इंतकाल हो गया। वो 82 साल के थे। उन्हें कम ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी समेत सेहत के कई संगीन मसाइल का सामना था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क की सरकर्दा सियासी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर रियासत में 3 दिन के सरकारी और उनके आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा किए जाने का ऐलान किया है।